Okay, so let us begin with next topic, that is chapter number four, properties of matter elasticity. Up till now, we have completed chapter number 1, 2, 3. These three chapters we have completed. In the last chapter, we have discussed some properties of uh, a system of particles. Like we have said, we are having Young's modulus, we are having then moment of inertia. These things we have discussed in the last lecture. In chapter number 4 and chapter number 5, we will basically discuss these properties of matter. In chapter number 4, we are having elasticity. In chapter number 5, we are having some properties of fluids. Just a minute. Okay, so let us begin with this chapter number 4, properties of matter. My name is Dr. Ashok Arjun Jadhav. So let us look at the what are the things we are going to discuss under this chapter. I think you must have learned these things at the time of this 11th and 12th standard. Like in this chapter, we are basically going to discuss what are the various properties we are interested, what is material, what are different types of material. That type of introduction we will discuss here. Then we will discuss Hooke's law of elasticity. I think everyone knows that if you are having some metal and if you stretch it, then after certain amount of applied force, that wire get breaks. That type of law we already seen, and that law is known as a Hooke's law of elasticity. Then we are having another topic of this chapter, that is the work done during various strains. We are having longitudinal strain, volume strain, and shearing strain. These are the three different forces we are going to consider, and during that, what type of work done will be there, that we will discuss. Then we will discuss some relation between elastic constants, y, eta, and we are having one another constant, that is a modulus of strain, stress, and modulus of rigidity. So we will discuss what is the relation between these elastic constants, and at the end, we will discuss some of the applications of this elasticity. Hope this is a clear what we are going to discuss in chapter number 3, chapter number 4. Did you get it? What we are going to discuss? काल सरांना आपल्याला काय डिस्कस करायचं 4 मध्ये? Yes, sir. ओके, आता हा चॅप्टर नंबर 4 जो आहे त्याचा आपण फर्स्ट जे आहे इंट्रोडक्शन पार्ट तो डिस्कस करूया. So introduction of this chapter number 4, that is if you look at the some material which is near about you, then each material has its own application. Now if you consider समजा तुमच्या घराजवळ तुम्ही बघितलं तर घराच्या वर पत्रे असतात. सो पत्र्यांना काहीतरी प्रॉपर्टी असते का? पत्रे कोणत्याही मटेरियलचे बनवले चालतात का? चालतात का पत्रे कोणत्याही मटेरियलचे बनवलेले? नाही. म्हणजेच काय, तर पत्रे हे एका स्पेसिफिक मटेरियलचे बनवतात. मग कोणतं मटेरियल असलं पाहिजे, याच्या प्रॉपर्टीज काय असायला पाहिजे, पत्रा हा का बरं त्याच मटेरियलचा बनवायचा? किंवा समजा दुसरं एखादं एक्झाम्पल घेतलं आपण, एक्झाम्पल लाईक वी आर हॅव्हिंग सम वेइंग मशीन, किंवा समजा एखादा क्रेन आहे, त्या क्रेनला उचलण्यासाठी पुढे होते काही हे असते ना, ती काय म्हणतात आपण, वायर. ही वायर कोणत्या मटेरियलची बनवलेली असली पाहिजे, किंवा हे असे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत, हे जे काही एक्झाम्पल्स आपण डे टू डे लाईफ मध्ये पाहतो, तर ह्या डे टू डे लाईफ मधल्या जे काही एक्झाम्पल आहेत त्यासाठी कोणतं मटेरियल वापरायचं, कोणतं मटेरियल वापरण्याजोगं योग्य आहे, कोणतं नाही, हे आपण बेसिकली या चॅप्टर मध्ये डिस्कस करतो. सो द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर इज व्हेरी इसेन्शियल फॉर सिलेक्टिंग एनी मटेरियल फॉर एनी स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन. तुम्हाला मी पत्राचं एक्झाम्पल सांगितलं, क्रेनच्या वायरचं एक्झाम्पल सांगितलं. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स where we know or we supposed to know what are the applications or what are the various properties of that material, so that this material can be useful or cannot be used.
So depend upon that material properties, we can choose some specific material for some specific application. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं पण पत्रा हा कोणत्याही मटेरियलचा बनवता येत नाही. पत्रा बनवायला तुम्ही कॉपरची शीट वापरू शकता का? समजा कॉपरचा एक कॉपरचं मटेरियल घेतलं आणि पत्रा बनवला तर काय होईल? आणि तुम्ही जर जो घरी पत्रा असतो आपल्या घरा छतावरचा तो जो एसएसचा किंवा लोखंडाचा असतो, मग या पत्र्याचं त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत, त्या प्रॉपर्टीज काय काय असल्या पाहिजे. मग ह्या प्रॉपर्टीज आपल्याला कशा डिस्कस करायच्या किंवा ही कोणती प्रॉपर्टी आपल्याला डिस्कस करायला पाहिजे जेणेकरून तो पत्रा म्हणून वापरता येईल का नाही हे डिस्कस करायचंय. हे जे काही ऍप्लिकेशन्स आहेत हे ऍप्लिकेशन्सच्या रिलेटेड कोणकोणत्या प्रॉपर्टीज असतात हे आपल्याला कुठे पाहिजे तर या चॅप्टर नंबर 4 मध्ये. सो मटेरियल्स युज्ड फॉर आर्टिफिशियल ह्युमन ऑर्गॅन रिप्लेसमेंट शुड बी बायोकम्पॅटेबल. आता पहा बऱ्याच वेळेला आहे ना लोकांचं काही एखादा ऍक्सिडेंट होतो किंवा काही ठिकाणी फ्रॅक्चर बोन फ्रॅक्चर होतात, तर त्या ठिकाणी आपण काय करतो, वी आर युजिंग सम मेटल्स विच आर बेसिकली युज्ड टू जॉईन युअर बोन्स. मग या ठिकाणी आर्टिफिशियल ह्युमन ऑर्गन रिप्लेसमेंट केले जातात. मग हे आर्टिफिशियल ह्युमन ऑर्गन रिप्लेस करताना कोणतं मटेरियल वापरतात माहितीये का? एखाद्या कोणी पाहिलंय का की समजा कोणाचं नातेवाईक कोणाच्या घरचे किंवा कोणाला अशा प्रकारचं बोन रिप्लेसमेंट केली असं कोणी आहे का? किंवा बोन रिप्लेस नसेल केला तर एखादा शरीरातलं जे बोन असेल ते बोन फ्रॅक्चर झालं, मग फ्रॅक्चर झाल्यावर त्यामध्ये काही खिळे टाकतात आपण, बरोबर ना? ऐकले काय कुणी? हो. मग त्यावेळेला जे मटेरियल वापरतात समजा ते लोखंडाचे खिळे असतात का? मग ते नाही. मग कोणत्या मटेरियलचे खिळे असतात सांगता येईल कोणाला? सांगता येईल का कोणत्या मटेरियलचे खिळे असले पाहिजे? हा, कॅल्शियम. कोणते? तर पहा जसं तुम्ही आपण आता डिस्कस केलं की कोणतेही मटेरियल आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येत नाही. मग कोणतं मटेरियल वापरलं पाहिजे तर असं मटेरियल पाहिजे की जे बायोकम्पॅटेबल असलं पाहिजे. म्हणजे काय, त्या मटेरियलला आपल्या शरीरामध्ये सर्वांना माहिती पाणी असतं, रक्त असतं आणि काही स्पेसिस असतात. मग जर हे मटेरियल असं असलं पाहिजे की जे तुमच्या त्या शरीरातले जे काही पाणी आहे किंवा जे काही वस्तू आपल्या शरीरामध्ये असतात त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्ट नाही झालं पाहिजे, त्याची रिॲक्शन नाही झाली पाहिजे कोणत्याही प्रकारची, किंवा ते मटेरियल स्वतः असं करोज नाही झालं पाहिजे, त्याला गंज नाही लागला पाहिजे, अशा प्रकारचं मटेरियल आपल्याला वापरावं लागेल. मग हे मटेरियल कोणतं असू शकतं तर अशा प्रकारचं मटेरियल जर चूज करायचं असेल तर आपण काय करतो, साधारणतः स्टेनलेस स्टीलचे ते जे काही तुम्हाला म्हणलं ना की ते खिळे ठोकायला लागतं आपल्या शरीराच्या, जर हाड ब्रेक झालं असेल एखाद्याचं तर त्या ठिकाणी आपल्याला खिळा ठोकावा लागतो. मग तो खिळा कोणता असला पाहिजे तर स्टेनलेस स्टीलचा असला पाहिजे. का? कारण तो बायोकम्पॅटेबल पाहिजे. स्टेनलेस स्टीलला कधीही गंज लागत नाही, ते तुमच्या कोणत्याही शरीरातल्या दुसऱ्या ऑर्गन बरोबर रिॲक्ट होत नाही. केमिकल आपल्या शरीरामध्ये पहा वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स असतात, काही सॉल्ट्स असतील, काही वेळेला आपल्या शरीरामध्ये आपण हे वेगवेगळे केमिकल्स म्हणजे मिनरल्स हे करतो, तर या मिनरल बरोबर पण त्यांनी काय करायला पाहिजे, रिॲक्ट नाही झालं पाहिजे. सो दिस इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन or artificial body fluids are used as a tissue substitute for radiotherapy analysis in a medicine. We can consider many applications such like that. So या ऍप्लिकेशन साठी कोणती प्रॉपर्टी आपल्याला डिस्कस करायला पाहिजे? मग मी म्हणाल तुम्हाला लोखंडाचा खिळा नाही वापरायचा. मग लोखंडाचा खिळा का नाही वापरायचा? कारण लोखंडाला गंज लागू शकतो. त्या ठिकाणी मी समजा कॉपरचा वापरला, कॉपरचा वापर चालेल का? तर नाही, कॉपरला पण गंज लागतो. तुम्ही पाहिलं असेल पहा, जर एखाद्याच्या घरी कॉपरचे भांडे म्हणजे पितळाचे भांडे जे आहेत ना आपल्या घरचे ते आपण घासून चकचकीत करून ठेवले तर त्याला 2 दिवसानंतर 3 दिवसानंतर ते चकचकीत राहतात का? नाही. काय होतं मग? काय होतं सांगा बरं? त्या कॉपर ऑक्साईड जे काही त्याचा कलर चेंज होतो ना वरचा, तो कलर का चेंज होतो? कारण त्याचे जे आतलं कॉपर असतं ते कॉपर बाहेरच्या वॉटर वेपर बरोबर रिॲक्ट होतं आणि त्यातून कॉपर ऑक्साईड तयार होतं. आपल्याला कॉपर ऑक्साईड तयार करायचं आपल्या शरीरामध्ये नाही तयार करायचं. आपल्याला काय पाहिजे, आपल्या शरीरामध्ये जो काही मटेरियल आपण इन्सर्ट करणार आहोत, जे काही स्क्रू म्हणा, नट बोल्ट म्हणा किंवा जो काही रॉड आपण टाकणार आहोत, हा रॉड काय असला पाहिजे, इट शुड नॉट गेट करोज, त्याचा ऑक्साईड नाही झाला पाहिजे, त्याला गंज नाही लागला पाहिजे. मग ह्या
टायटॅनियमचा पण रॉड असतो ना? टायटॅनियमचा पण रॉड वापरला जाऊ शकतो. टायटॅनियमचा रॉड जो असतो तो पण टायटॅनियम, स्टेनलेस स्टील हे जे काही रॉड आहेत ना, यांना करोजन होत नाही, ते गंज पकडत नाहीत, त्यांचं ऑक्साईड फॉर्म होत नाही. मग अशा प्रकारचे मटेरियल आपण वापरतो. मग हे जे मटेरियल आहे ते मटेरियल्स का वापरायचे? कारण ह्याच्या बेसिक काहीतरी सायंटिफिक प्रॉपर्टीज असतात जे आपल्याला स्टडी करावे लागतात. आता उदाहरण समजा मी काय केलं, आपल्या शरीरामध्ये जे काही स्टेनलेस स्टील आहे ना त्याच्या ठिकाणी समजा मी कॉपरचा रॉड टाकला एखादा, तर काय होऊ शकतं? तुम्हाला माहिती आहे कॉपर जे आहे ना ते इझिली तुटतं, बरोबर आहे ना? कॉपरची एखादी नळी घेतली तर कॉपरच्या नळीला तुम्ही असं थोडंसं प्रेशर अप्लाय करून तोडून टाकू शकता, बरोबर आहे का? हा, मग त्याच ठिकाणी समजा जर मी स्टेनलेस स्टीलची नळी घेतली तर स्टेनलेस स्टीलची नळी तुम्हाला तोडता येते का? नाही. नाही तोडता येत. म्हणजेच काय, तर स्टेनलेस स्टील आणि कॉपर यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे? तर स्टेनलेस स्टील ला स्ट्रेंथ जास्त लागते आपल्याला ब्रेक करण्यासाठी. ऑन द अदर हँड कॉपरला म्हणा त्याला कमी स्ट्रेंथ लागते. म्हणजे या ठिकाणी पुन्हा परत स्ट्रेंथ हा एक पॅरामीटर आला जो की आपल्याला अनालाइज करायला पाहिजे. म्हणून मी काय म्हणतो की कॉपरचा पाईप किंवा कॉपरचा रॉड हा आपल्या शरीरामध्ये टाकता येत नाही का? कारण त्याची स्ट्रेंथ कमी असते. मग स्ट्रेंथ म्हणजे काय, तर हे आपल्याला या चॅप्टर मध्ये शिकायचं. मग या स्ट्रेंथला आपण तुम्हाला आता मी रेग्युलर आपल्या नॉर्मल डे टू डे लाईफ मध्ये म्हणालो की इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. मग ही स्ट्रेंथ म्हणजे काय किंवा व्हॉट इट मीन्स किंवा याला सायंटिफिक नेम काय आहे हे आपण या चॅप्टर मध्ये शिकणार. तर कळालं का आपल्या या चॅप्टर मध्ये काय डिस्कस करायचं आहे ते? हो. Okay. So based on what type of properties we are having some materials. Already we know materials are classified in 3 groups. बरोबर आहेत का? सांगा बरं कोणकोणते ग्रुप असतात मटेरियलचे? मटेरियलचे 3 प्रकार पडतात. कोणकोणते? मॅटर जे असतं ना मॅटर, त्याचे 3 प्रकार पडतात. माहिती आहेत का? सॉलिड, लिक्विड, गॅस. येस, सॉलिड, लिक्विड, गॅस हे तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला आहात. हे तुम्हाला साधारणतः 4थी-5वीला झालं असेल की मॅटरचे 3 प्रकार पडतात. सो दीज आर द 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वी आर हॅव्हिंग, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स वी आर हॅव्हिंग, अँड व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गॅसेस वी आर हॅव्हिंग, अँड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी कॅन क्लासिफाय देम. बरोबर आहे का? म्हणजे आपण म्हणतो की ॲटम्स आपल्या सॉलिड असेल तर सॉलिड मध्ये काय असतं? सॉलिड हॅज सम परफेक्ट शेप अँड साईज. म्हणजे सॉलिडला परफेक्ट शेप अँड साईज काय येते? कारण there are some atoms which are bound together and they form some bonding in between nearing atoms. किंवा समजा एखादा मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, त्या मॉलिक्यूल मध्ये काही बॉन्डिंग असतं. हे जेवढं जास्त स्ट्रॉंग बॉन्डिंग तेवढं त्याचं रिजिडनेस जास्त, तेवढा त्याचं शेप आणि साईज त्याला येते. लिक्विडच्या केसमध्ये हे जे काही बॉन्ड असतील ऍटम किंवा मॉलिक्यूल मधले हे थोडे वीक असतात आणि ते आपल्याला सेपरेट करता येतात किंवा ते मोबाईल असू शकतात, ते मूव्ह होऊ शकतात. ऑन द अदर हँड इफ यू लुक ॲट द गॅसेस, तर गॅसेस मध्ये तेच जे काही बॉन्डिंग असतं ते खूप लूजली असतं. सो दे कॅन इझिली ब्रेक अँड दे कॅन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेरी इझिली. म्हणजे काय, अगेन डिपेंड अपॉन सम प्रॉपर्टीज we can basically classify these matters. So we will discuss what are the microscopic properties, microscopic understanding of various matters, various states of matters. So we are having solid, liquid and gases. We will discuss first solid. So in a solids, atoms or molecules are tightly fixed. That I have told you that we are having atoms and molecules inside a solid and which are having some bond with each other. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही जर कॉपर घेतला तर कॉपर मध्ये एक बॉन्ड असतो. कॉपरच्या पाईपामध्ये कॉपरचं मॉलिक्यूल या दोन्ही मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्ड असतात, ते बॉन्ड इझिली ब्रेक होत नाहीत. पण त्याच केसमध्ये समजा मी जर आता सॉलिड्स मध्ये विचार करतो की कॉपर घेतला, आता त्या ठिकाणी काय करतो, एसएस चे म्हणजे स्टेनलेस स्टीलचे 2 मॉलिक्यूल घेतो. तर मला कोणी सांगेल का की कोणत्या 2 मॉलिक्यूल मध्ये कॉपर आणि स्टेनलेस स्टील या दोनपैकी कोणत्या मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्डिंग जे स्ट्रॉंग असेल, कोणामध्ये स्ट्रॉंग असेल बॉन्डिंग? स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील. यस, स्टेनलेस स्टील. गुड. सो स्टेनलेस स्टील हे जे काही मटेरियल असेल, याचे जे काही ऍटम्स असतील, याचे काही जे मॉलिक्यूल असतील, या मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्डिंग हे खूप स्ट्रॉंग असणार आहे. वाय? बिकॉज दे आर टाइटली फिक्स्ड विथ इच अदर. आणि कॉपर मध्ये ते थोडं लूज असणार आहे, बट स्टील दे आर हॅव्हिंग सम टाइट नेचर और दे आर टाइटली फिक्स्ड.
In solids formation, atoms get bound together through various types of bonding. Due to the interaction between atoms, they position themselves at a particular interatomic distance. The position of atom is bound and called as their mean position. So प्रत्येक जेव्हा आपण एखादं मटेरियल तयार करतो, एखादं समजा आपण कॉपरची शीट म्हणतो, तर कॉपरच्या शीट मध्ये प्रत्येक ठिकाणी कॉपरचा ऍटम असतो आणि तो स्पेसिफिक शेप आणि स्पेसिफिक पोझिशनला थांबलेला असतो. मग हा जो स्पेसिफिक पोझिशन थांबलेला आहे त्या पोझिशनला काय म्हणतो आपण? मेन पोझिशन. प्रत्येक ऍटमला, प्रत्येक मेटलला किंवा प्रत्येक सॉलिड मध्ये आपल्याला काहीतरी मेन पोझिशन असतं. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ metals we supposed to know. Now on the other hand, let us look at the liquids. Liquids have some thermal energy. If you provide thermal energy, then they can change. Let us consider we are having some metal and now you provide some thermal energy. उदाहरण समजा आपण एखादं सॉलिड घेतला, समजा एक आईस क्यूब घेतला. आईस क्यूब कोणत्या फॉर्म मध्ये असणार आहे? तर सॉलिड फॉर्म मध्ये असणार. इफ आय प्रोव्हाइड सम एनर्जी टू इट, इफ आय प्रोव्हाइड सम थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर दिलं, तर काय होतं? त्या आईसचं पाण्यामध्ये कन्व्हर्जन होतं. बरोबर आहे का? लिक्विड फेज मध्ये. हा, मग आता हे लिक्विड फेज मध्ये काय आलं? बिकॉज वी हॅव प्रोव्हाइडेड सम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी टू द सॉलिड, अँड व्हेन यू प्रोव्हाइड सम थर्मल एनर्जी टू सॉलिड, देयर इज अ फेज ट्रान्सफॉर्मेशन टेकन प्लेस. मग पहिली फेज कोणती होती? सॉलिड टू लिक्विड ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. When you provide some energy to that material, at that time what's happening? Due to the provided energy, that material changes or the atoms and molecules, they change their position, and they change झाल्यामुळे काय होणार आहे? They start to vibrate around their mean position, आणि त्यामुळे मग त्या ठिकाणी काय होईल? त्या दिलेल्या सॉलिडचं मेटल मध्ये, त्या सॉलिडचं लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन होईल. So when heat is provided to the atoms of the solid receives thermal energy and vibrate about their mean position. Above melting point of that given solid, that energy, thermal energy, breaks the bond of that solid, and these atoms, they are now free to move around the surface or over the given atmosphere. म्हणजेच काय, आपण मगाशी कॉपरचं पाहिलं, तर कॉपरच्या केसमध्ये तुम्हाला सांगितलं कॉपरचे ऍटम असतात, ते दोन्ही एकामेकाला बाउंड असतात. आता मी यांना काय केलं? थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड करायची चालू केली. मग ही थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड केल्यानंतर हे जे काही दोन ऍटम आहेत, ते दोन ऍटम काय करतील? दे स्टार्ट टू व्हायब्रेट. हे व्हायब्रेट अशा प्रकारचे असू शकतात किंवा असे असू शकतात. हे व्हायब्रेशन सुरू झालं. हे व्हायब्रेशन सुरू झाल्यानंतर आफ्टर सर्टन टाइम काय होईल? आपण खूप जास्त एनर्जीला प्रोव्हाइड करत गेलो, तर हे जे काही बॉन्ड होतं ना, दोन्ही एकामेकाला व्हायब्रेट होत होते. मग काही वेळांना एवढे जास्त व्हायब्रेट होतील की ते एकामेकापासून दूर होतील, आणि हे दूर झाल्यानंतर काय होईल? दे फॉर्म बेसिकली अ फेज ट्रान्सफॉर्मेशन. देयर इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टेकन प्लेस, आणि हे कुठे होणार आहे? ऍट द मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, देयर इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फेज. हियर वी आर इंटरेस्टेड इन इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस अँड इंटरएटॉमिक फोर्सेस. जेव्हा आपण ते सॉलिड मध्ये होते तेव्हा तुम्हाला सांगितलं यांच्यामध्ये फोर्स हा खूप स्ट्रॉंग होता. जेव्हा ते लिक्विड मध्ये जात आहेत त्या टायमाला हे जे काही इंटर ऍटॉमिक फोर्स आहेत, दे आर सम सॉर्ट ऑफ वीक. हे तुटलेत, पण एवढे तुटलेत का की हा इकडे कुठेतरी निघून गेला दुसरीकडे, हा दुसरीकडे कुठे लांब निघून गेला? नाही, तर ते त्याच दिलेल्या सॅम्पल मध्ये आहेत, बट दे आर सम सॉर्ट ऑफ अपार्ट फ्रॉम इच अदर. शिवम साहेब काही विचारायचंय का? नो सर. Okay, so there we are supposed to know what are the intermolecular and interatomic forces, and these interatomic and intermolecular forces are important, but the molecules will have enough energy to move around, which makes their structure mobile. So we know that liquid can take a shape and size of given vessel. त्याच केसमध्ये समजा आपण जर आईस क्यूब घेतला आणि आईस क्यूब ग्लास मध्ये भरला, तर आईस क्यूब हा ग्लासचं स्ट्रक्चर तयार करतो का? आईस क्यूब ग्लास मध्ये पूर्ण स्प्रेड होतात का? नाही होत. पण त्याच केसमध्ये मी जर लिक्विड ओतलं, समजा पाणी त्या ग्लास मध्ये ओतलं, तर पाणी काय करतं? त्या दिलेल्या ग्लासचा शेप ऑक्युपाय करतं. नाउ व्हाय इट्स हॅपनिंग? बिकॉज ऑफ that molecules of that liquid have enough energy which can allow them to move around the given volume, so they take a shape and size of the given vessel. So these are about the liquid. Now we will discuss about the gases. Now when you are having liquid and if you now again provide energy, पुन्हा परत अजून त्या लिक्विडला आपण एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. So let us consider we are going to again provide thermal energy.
उदाहरणार्थ पाण्याला मी अजून थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड केली. आधी काय होतं, आईस क्यूब होते, आईस क्यूबला थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड केली, आईस क्यूबचं पाण्यामध्ये कन्व्हर्जन झालं आणि पाण्याला मी अजून थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. सो व्हॉट विल हॅपन, सांगता येईल कोणाला काय होईल? Yes. गॅस गॅसेस फॉर्म मध्ये वॉटरचं जे काय आहे लिक्विड फेज मधलं वॉटर त्याचं कन्व्हर्जन. मग ऍट द टाइम व्हॉट्स हॅपनिंग, आधी जेव्हा सॉलिड होतं तेव्हा त्याच्यातलं इंटर ॲटॉमिक डिस्टन्स, इंटर ॲटॉमिक फोर्सेस हे खूप जास्त स्ट्रॉंग होते. जेव्हा ते लिक्विड मध्ये गेले तेव्हा ते वीक झाले आणि जेव्हा ते गॅसेस मध्ये जातील तेव्हा ते विकेस्ट असतील. मग त्यांच्यामध्ये जरी एखादा फोर्स असेल इंटर ॲटॉमिक फोर्स तरी तो खूप खूप कमी असेल. सो व्हेन लिक्विड इज हिटेड अबव्ह द बॉइलिंग पॉइंट, it converts itself from liquid to the gases. This process is called as evaporation. We already know that evaporation is a process where liquid change its phase from liquid phase to the gaseous phase. The gas molecules have either weak bonds or they don't have any bond at all. Liquid solids gases मध्ये बॉन्डिंग असूही शकतं आणि ते बॉन्डिंग खूप लो म्हणजे जशी काही स्ट्रेंथ आहे बॉन्डची ती खूप लो असू शकते किंवा दे डोंट हॅव एनी बॉन्ड ऑल्सो. दे कॅन मूव्ह व्हेरी इझिली इन अ गिवन वेसल. दिस enables them to move freely and quickly. Hence the gas will confine the shape and size of the given container and it can also expand inside the container also, whichever the given container. अक्षय एवढे काही विचारायचंय का? ओके. So here I have shown you one diagram. डायग्राम मध्ये काय दिसतंय पहा बरं. डायग्राम मध्ये सगळ्यात शेवटी इथे सॉलिड्स आहेत. या सॉलिड्स मध्ये पण हे काय आहेत, दीज आर द ॲटम्स. आणि हे ॲटम परफेक्ट एखाद्या पोझिशनला बसलेले. या पोझिशनला आपण काय म्हणतो, मेन पोझिशन. मग इथे एक ॲटम आहे, इथे एक आहे, इथे एक आहे. हे जे काय ॲटम आहेत हे ॲटम प्रत्येक ॲटम वेगवेगळ्या ठिकाणी बसलेला आहे आणि त्यामुळे ते एकामेकाला कॉम्पॅक्ट नेचर फॉर्म करतात. आता याला मी काय केलं, थर्मल एनर्जी प्रोव्हाइड केली, टेम्परेचर प्रोव्हाइड केली. टेम्परेचर प्रोव्हाइड केल्यामुळे काय होणार आहे, या सॉलिडचं लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन. मग हे जे पॉइंट आहे ज्यावेळेस त्याचं सॉलिडचं लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन होतं त्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण, सांगा. सॉलिडचं लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन होतं मेल्टिंग पॉइंट. येस, त्याला आपण मेल्टिंग पॉइंट म्हणतो. आणि तेव्हा मेल्टिंग पॉइंट प्रोव्हाइड केल्यानंतर काय होणार आहे, हे जे काही इथले ऍटम्स होते हे ऍटम्स व्हायब्रेट व्हायला चालू होतील आणि ऍट अ सर्टन मेल्टिंग पॉइंट दे फ्री टू मूव्ह, दे विल गेन सम हाय अमाउंट ऑफ एनर्जी अँड दे कॅन मूव्ह इनसाइड द गिवन व्हॉल्यूम. पुन्हा परत या लिक्विडला अजून एनर्जी प्रोव्हाइड केली, टेम्परेचर प्रोव्हाइड केलं तर काय होईल, लिक्विडचं गॅसेस स्टेट मध्ये कन्व्हर्जन होईल. याला आपण काय म्हणतो, इव्हॅपोरेशन. सो दिस इज द way how one can transform your material, your matter from solid phase to the gaseous phase. काय प्रोव्हाइड करावं लागतं, प्रत्येक वेळेला आपल्याला एनर्जी प्रोव्हाइड करावी लागते. सो एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर बेसिकली. हे कळालं का सर्वांना? Yes, sir. ओके. यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का आतापर्यंत आपण डिस्कस केले त्यामध्ये? No, sir. No, sir. ओके. आता इथून पुढे आपण पुढची जी काही स्लाइड आहे तिथून पुढे इलास्टिक प्रॉपर्टीज काय असतात ते डिस्कस करणार. मग इलास्टिक प्रॉपर्टीज कुठे डिस्कस होतात किंवा कोणत्या प्रकारच्या मॅटर मध्ये ऑब्झर्व होतात, तर इलास्टिक प्रॉपर्टीज ह्या ऑलमोस्ट सगळ्या प्रॉपर्टीज ह्या फक्त सॉलिड्स मध्ये ऑब्झर्व होतात. काही लिक्विड्स मध्ये जे काही खूप थिक लिक्विड्स आहेत त्यामध्ये पण ह्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाहायला मिळतात. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल. हे कळालं का, इलास्टिक बिहेवियर तुम्हाला सांगितलं कुठे कुठे पाहायला मिळतं. हे ऑलमोस्ट कुठे पाहायला मिळणार आहे, इलास्टिक बिहेवियर कुठे असणार आहे मॅक्सिमम केस मध्ये, Solid and liquid. solids as well as very thick liquids or solid like liquids. Solid like liquids. पहा काही लिक्विड असतात जे काही खूप थिक असतात ना त्यामध्ये पण आपल्याला या इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाहायला मिळतात. उदाहरणार्थ समजा तुम्ही जर हे पाहिलं असेल, पाक पाहिलं असेल, चहा आपण नाही का गुलाबजामसाठी पाक तयार करतो तर त्याची एक हे तयार होते, बरोबर आहे का, अशी धार लागते त्याला. आपण पाणी ओतलं तर पाण्याची धार लागते का, नाही लागत. पण त्याच केसमध्ये तो जो पाक तयार केला, जर पाक खूप थिक झाला असेल, आपण जे कोणी लाडू बनवतात ना आपल्या घरी, तर लाडू बनवताना आई काय करते, पहिली चाचणी घेते. चाचणी घेणं हे माहितीये का सर्वांना, कोणी ऐकलंय का, पाहिलंय का कधी? हो. काय करते रे आई चाचणी घेताना, कोणी सांगेल का काय करते आई चाचणी घेताना?
पाण्यामध्ये साखर हा बोला बोला, बरोबर आहे. सांगा, मी ऐकतोय. हा, बोला श्रद्धा डहाणे. पाण्यामध्ये साखर घ्यायची, हा त्याची एक बरोबर जाड आहे, बोला. हा बोला. जाड हो जाड होईपर्यंत त्याला उकळायचं, चांगली साखर विरघळून घ्यायची. नाही, अशा प्रकारे चाचणी घेत नाही. आज लक्षात घ्या, चाचणी केल्यानंतर काय करायला सांगतो बरं का. तार तुटतात की नाही ते बघतात. हा थांबा थांबा, श्रद्धा जाधव काही सांगताय, बोला श्रद्धा जाधव. सर ते पाकाचं तार तुटेपर्यंत टेस्ट करतात त्याची. मध्ये तार बनते का नाही हे कसं टेस्ट करतात ते विचारतोय मी. पहा आता तुम्हाला एक हो. मम्मीला विचार तुम्ही, मम्मी कशा प्रकारे करते. तर काय करते मम्मी, पहिल्यांदा एक भांडे घेते, भांड्यामध्ये पाणी टाकते, पाण्यामध्ये साखर टाकते, आणि हे भांडं कशावर ठेवलं असतं, गॅसवर ठेवलं असतं. मग होणार आहे काय, ऍज यू प्रोव्हाइड एनर्जी टू द दॅट सॉलिड, ते सॉलिडचं काय होणार आहे, लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन होईल. आता लिक्विड मध्ये कन्व्हर्जन झालं, त्यानंतर चाचणी आली का नाही हे पाहिजे. काय काय करते, ते जे काही पाणी तयार झालंय का, उकळलेलं पाणी, ते पाणी घेते आणि एक बशीभर पाणी घेते, गार पाणी, आणि यातले चमच्याभर पाणी घेते, आणि त्या गरम पाणी जे असतं ना आपलं साखरेचं, ते पाणी घेते आणि त्या गार पाण्यामध्ये टाकते. गार पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर जर आतमध्ये लगेच असं सॉलिड फॉर्म झाला एखादा छोटासा, असं एकदम साखरेच्या पाकासारखा, एकदम थोडंसं जाड, ज्याला असं तुम्ही बोटाने दाबून पाहू शकता, ते लिक्विड लाईक सॉलिड लाईक लिक्विड असतं. म्हणजे पाक जो म्हणतो ना आपण, ऍक्च्युअल पाक, लाडू बनवण्यासाठी जो पाक लागतो ना, तो पाक अशा प्रकारे असतो की जो पाण्यामध्ये टाकला ना की तुम्हाला लगेच त्याचं कन्व्हर्जन झालेलं दिसतं सॉलिड मध्ये. पण सॉलिड पण फुल सॉलिड नसतं, कम्प्लीट सॉलिड, ते लिक्विड सॉलिड लाईक लिक्विड असतं. हे आईला विचारा, असं आधी काही आईने केलंय का, किंवा आईला विचारून पहा की आई चाचणी घेताना काय करते. आई तुम्हाला सांगेल. त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाहायला मिळतात. सो व्हॉट इज इलास्टिक अँड व्हॉट इज इनइलास्टिक, कोणी सांगेल का इलास्टिक म्हणजे काय असतं. इलास्टिक प्रॉपर्टी ऐकली का यापूर्वी कोणी. यस सर. सांगा बरं इलास्टिक म्हणजे काय असतं, कोणी सांगेल का इलास्टिक म्हणजे काय. इलास्टिक म्हणजे काय सांगेल कोणी. Sir, if a body आपण regains त्याला लेंथ its त्याची कमी जास्त करू शकतो. लेंथ कमी जास्त करू शकतो. बर, अजून काही. sir, if a body regains its original shape and size after removal of deforming force is called elasticity. बर, दोन आपल्याकडे आन्सर आले. एकाने सांगितलं की आपण जर साईज आणि शेप चेंज करू शकतो, आणि दुसरा म्हणाला की जेव्हा फोर्स अप्लाय केला तर साईज आणि शेप चेंज होतो, आणि फोर्स रिमूव्ह केला तर पुन्हा परत तो ज्या ओरिजिनल शेप आणि साईजला होता त्याला येतो. हे दोन्ही बरोबर आहे का, सांगा बरं, कोण सांगेल. बरोबर आहे का हे त्यांनी सांगितलेलं. कोण सांगेल. ॲबिलिटी टू स्ट्रेच अँड कम्प्रेस. ॲबिलिटी टू स्ट्रेस अँड कॉम्प्रेस. ओके, अजून काही आन्सर सांगता येईल का. An elastic collision, no energy is lost. An inelastic collision, there is energy loss. बर, अजून काही. अजून सांगता येईल का काही. आता जर तो इलास्टिक आणि इनइलास्टिक हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे, तुम्ही ऐकलं पण असेल इलास्टिक म्हणजे काय, इनइलास्टिक म्हणजे काय. तर इलास्टिक म्हणजे काय, समजा आता एक मी रबर घेतला बरं का, तुम्ही सर्वांनी ऐकलं इलास्टिक रबर म्हणतो आपण, बरोबर ना, इलास्टिक रबर. मग इलास्टिक रबर मध्ये काय करतो आपण, समजा रबर घेतला आणि रबरला ओढलं तर काय होतं, रबर स्ट्रेच होतो, बरोबर आहे का.
हो. Yes, sir. आणि आता त्या रबरला मी सोडून दिलं तर काय होतं पुन्हा परत ओरिजिनल पोझिशन. Original. ओरिजिनल पोझिशन. जी आहे त्या ओरिजिनल पोझिशनला पुन्हा परत तो रबर येतो. म्हणजेच काय इलास्टिक म्हणजे काय अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which allowed material to expand when you apply some force on it. आणि जेव्हा तो फोर्स जो अप्लाय केलेला आहे म्हणजे उदाहरणार्थ ओढलेला रबर when you remove that force at that time your material regain its original shape and size. कळलं का इलास्टिक म्हणजे काय? येस सर. ओके सो लेट अस कन्सिडर डिफॉर्मिंग फोर्स. मग डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय? जो फोर्स मी अप्लाय केला होता तो फोर्स म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्स. When deforming force is applied atoms are pulled apart or pushed closer. मग आता या ठिकाणी समजा आता जर आपल्याकडे रबर असेल रबरला मी ओढू शकतो आणि एखाद्या रबरला मी कॉम्प्रेस पण करू शकतो. मग रबरला मी पुल केलं किंवा पुश केलं तर काय होणार आहे त्यातले जे ऍटम्स आहेत रबर मधले हे लांब पण जाऊ शकतात किंवा जवळ येऊ शकतात. त्यानंतर as soon as you remove deforming force atoms of that material again come back to its original position so that equilibrium will be observed. If body regains its original shape and size after removal of deforming force then this body is known as a elastic material. कळलं का इलास्टिक मटेरियल म्हणजे काय? Yes, sir. काय सांगितलं इलास्टिक मटेरियल म्हणजे if there is some applied force on the body and that force is known as a deforming force. आणि जेव्हा तुम्ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केला आणि त्यानंतर तो रिमूव्ह केला इफ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साइज काय होणार आहे ओरिजिनल शेप अँड साइज जी आहे ही येणार आहे. तर त्या केस मध्ये त्या मटेरियल आपण काय म्हणतो इलास्टिक मटेरियल. अँड त्या प्रॉपर्टीला काय म्हणणार आहे आपण इलास्टिसिटी. कळलं का इलास्टिसिटी काय असतं? येस सर. ओके तर इलास्टिसिटी म्हणजे काय सांगतो तुम्हाला मी आता. आणि समजा अशी एखादी बॉडी असेल की जी बॉडी पुन्हा परत तिची ओरिजिनल शेप आणि साईज रिगेन करत नाही तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत प्लास्टिक मटेरियल. मग व्हॉट डू बाय प्लास्टिक अँड व्हॉट डू बाय इलास्टिक. समजा प्लास्टिक म्हणलं समजा लेट अस कन्सिडर एक्झाम्पल लाईक प्लास्टिक चं एक्झाम्पल जर कन्सिडर करायचं असेल तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे आपण चॉकलेट खरेदी करतो बरोबर ना. मग चॉकलेट कशामध्ये रॅप केलेलं असं सांगता येईल कोणाला? प्लास्टिक मध्ये. प्लास्टिकचं कव्हरिंग असतं बरोबर ना. आता हे जे प्लास्टिकचं कव्हरिंग आहे त्याला कुणी असं बोटाने ओढायचा प्रयत्न केला का रे? समजा मी 2 बोटांमध्ये चॉकलेटचं कव्हर धरलं आणि ओल्ड जोरात काय होतं? फाटत नाही. आधी फाटत नाही. आधी काय होतं स्ट्रेच होतं बरोबर ना. फाटेपर्यंत आपल्याला ओढायचं नाही त्याला फक्त काय करायचं स्ट्रेच करायचं. आता हे स्ट्रेच केलं आणि मी पुन्हा परत सोडून दिलं तर पुन्हा परत जसं काही ओरिजिनल कव्हर होतं त्या चॉकलेटचं तसं ओरिजिनल कव्हर पुन्हा परत येतं का? नाही. नाही येत. म्हणजे काय दॅट प्रॉपर्टी किंवा पुन्हा परत रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आणि साईज मिळते का त्या केसमध्ये? नाही मिळत. देन दॅट मटेरियल इज नोन एज अ प्लास्टिक बॉडी अँड दॅट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ प्लास्टिसिटी. कळलं का इलास्टिसिटी आणि प्लास्टिसिटी मध्ये फरक काय आहे तो? Yes, sir. इलास्टिसिटी म्हणजे काय सांगितलं मी तुम्हाला तर ओरिजिनल शेप आणि साईज जो असेल तो पुन्हा परत येणार आहे. ओरिजिनल शेप आणि साईज काय होईल रिगेन होईल. देन दिस मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल आणि प्रॉपर्टी इज नोन एज अ इलास्टिसिटी. आणि समजा जर असं झालं की ओरिजिनल शेप आणि साईज जो होता तो जर नाही आला पुन्हा परत ओरिजिनल शेप आणि साईज नाही आला तर त्याला काय म्हणणार आपण ओरिजिनल शेप येत नाही साईज पण येत नाही त्याला आपण काय म्हणणार प्लास्टिसिटी. कळालं का? Yes, sir. मग या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलं की डिफॉर्मिंग फोर्स. सो लेट अस कन्सिडर व्हॉट इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स. मग डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय हे आता कसं डिस्कस करणार तर अ फोर्स. आता डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय तर पहा मागाच्या केस मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं की मी जर बोटाने ते प्लास्टिक ओढलं बोटाने रबर ओढला म्हणजे काय आय एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट. पहा या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय एक रबर आहे आणि या रबरला मी या बोटाला एका ठिकाणी अडकवलं आणि इथून या बोटाने तर रबर मी पाठीमागे ओढतो. मग होतं काय इनिशियली रबर इथपर्यंत असेल बरोबर ना असं तेवढंच असेल पण जेव्हा मी बोटाने ओढलं तेव्हा ते रबर इथून इथपर्यंत स्ट्रेच झालेलं आहे बरोबर आहे का. मीन्स व्हॉट आय एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द दॅट रबर
so that there is a change in the shape of the object, change in the size of the object is observed. A force, external force which is applied on the body and body change its shape and size, then that force is called as deforming force. कळालं का deforming force म्हणजे काय? मग deforming force म्हणजे काय? A force, external force applied on the body so that body can change its shape and size. That force is known as a deforming force. Deforming force can change. काय काय चेंज करू शकतो deforming force? पहा या केस मध्ये जर रबर असेल तर रबरचा आपण काय चेंज करतो? लेंथ. बरोबर आहे का? हो. समजा मी विचार केला की आपल्याकडे एक लोखंडाचा आहे ना किंवा एखादा कॉइन आहे आपल्याकडे आणि त्या कॉइनला मी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय करतो. मग फोर्स कसा अप्लाय करायचा? समजा मी तो जो कॉइन आहे त्या कॉइनला असं ठेवलं आणि त्यावरून मी एक कॉम्प्रेसर किंवा एखादं मशीन घेतलं आणि त्या मशीनने किंवा एखाद्या हातोड्याने त्यावर ठोकत गेलो तर काय होणार आहे? तो जो काही कॉइन होता काही स्पेसिफिक साईजचा, स्पेसिफिक शेपचा, त्याचा शेप चेंज होईल. बरोबर आहे का? डिफॉर्मेशन फोर्स मुळे काय काय चेंज होऊ शकतं? शेप पण चेंज होऊ शकतो. ऍज वेल ऍज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ द व्हॉल्यूम ऑल्सो. हे कळालं का? काय काय चेंज होतं डिफॉर्मेशन फोर्स मध्ये? येस सर. आणि एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं रबर कॉर्ड. रबर जो आपण नाही का वापरतो इलास्टिक रबर, तो रबर जो आहे दॅट इज अन एक्झाम्पल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वेअर वी कॅन अप्लाय डिफॉर्मिंग फोर्स. आणि हे जे मटेरियल असेल रबर कॉर्ड, इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल. बरोबर आहे का? ओके. आता हे फोर्स तर अप्लाय केला आपण, पण फोर्स अप्लाय केल्यामुळे आतमध्ये काय काय घडलं बाबा? हे जे मटेरियल आहे आतमध्ये, त्या मटेरियल मध्ये काय काय व्हेरिएशन पाहायला मिळालं? आपण म्हणतोय शेप चेंज होतोय, व्हॉल्यूम चेंज होतोय, साईज चेंज होते, लेंथ चेंज होती, हे सगळं मला ऑब्झर्व होते. बरोबर आहे. पण या जे काही चेंज झालं याच्या करस्पॉन्डिंग काही प्रॉपर्टीज असतात. या प्रॉपर्टीला काही स्पेसिफिक नावं असतात. तुम्ही यापूर्वी स्ट्रेस, स्ट्रेन ही नावं ऐकली आहेत का? येस सर. हो. मग ही जी काही स्ट्रेस स्ट्रेन आहे हे आपल्याला आता डिस्कस करायचं. सो व्हॉट डू अबाउट स्ट्रेस? सांगता येईल का स्ट्रेस म्हणजे काय? असं सांगता येईल कोणाला? स्ट्रेस म्हणजे काय सांगता येईल का? When force is applied. Okay, when force is applied. समजा एखादा फोर्स अप्लाय केला तर स्ट्रेस पाहायला मिळते. पण स्ट्रेस म्हणजे काय होतं मग? किंवा स्ट्रेसला काही क्वांटिटी असतं का? काही स्ट्रेस कोणत्या ठिकाणी किती अप्लाय केलं? समजा आता एक विचार Mass केला per की pressure. बोला बोला ऋषिकेश. Pressure. काय सांगितलं ऋषिकेशने? राधेश्याम शिंदे, सॉरी राधेश्याम शिंदे. फोर्स पर युनिट. फोर्स पर युनिट एरिया. बरोबर ना? मग समजा मी आता एक विचार करतोय की माझ्याकडे 1 रुपयाचा कॉइन आहे. या 1 रुपयाच्या कॉइनवर समजा मी 1 न्यूटन एवढा फोर्स अप्लाय केला तर त्या कॉइनचा काहीतरी शेप चेंज होईल. बरोबर, सर्वांना माहिती. पण जर त्या ठिकाणी मी जर 2 न्यूटन एवढा फोर्स अप्लाय केला तर अजून काहीतरी वेगळा शेप चेंज होईल. म्हणजेच काय? आय कॅन अनालाइज चेंज इन द शेप ऑफ द कॉइन बेस्ड ऑन व्हॉट अमाउंट ऑफ फोर्स आय हॅव अप्लाइड. So stress is a ratio of force, applied force, deforming force divided by area of the given matter or given system. So when external force is applied on the system, at that time we observe some change in the shape and size of the given system, given object, given body due to the change in the relative position of an atom and molecule. म्हणजे समजा मी जर एक विचार केला की समजा माझ्याकडे अशा प्रकारची काही मेटल आहे, एक मटेरियल आहे. समजा हा एक कॉइन होता आणि ह्या कॉइन मध्ये हे 5 ऍटम होते ठेवलेले. म्हणजे कॉइन इज मेड अप ऑफ, आमचा असा कॉइन जो असेल ना आपला, हा कॉइन काय आहे तर 5 ऍटमचा बनलेला आहे. मग आता मी याच्यावर फोर्स अप्लाय केलं होणार काय? हा जो कॉइन असा गोल दिसतो आपल्याला, हा आणखी चपटा होईल. मग चपटा झाला म्हणजे काय? हे जे कॉइन इनिशियली असे होते जे ऍटम्स, ते ऍटम्स काय होतील? थोडे थोडे लांब जातील. बरोबर आहे का? बरोबर आहे का हे? येस सर. मग हे काय ऑब्झर्व होतं? बिकॉज वी हॅव अप्लाइड सम फोर्स ऑन इट. सो दिस डिफॉर्मेशन मे नॉट बी नेसेसरी,
नोटीस बाय द नेकेड आय. आता हे जे काही ऍटम लांब लांब जातात हे मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवले, पण हे डोळ्याने दिसतील का आपल्याला? असं डोळ्याने दिसेल का असे ऍटम लांब लांब गेलेले? हे असे दाखवले मी तुम्हाला. हे डोळ्याने दिसणार आहे का? नाही दिसणार. सो दिस डिफॉर्मेशन इज नॉट ऑब्झर्व बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आयज ओनली. फॉर दॅट वी नीड सम एक्स्ट्रा सम डिफरंट मशिनरी. आपल्याला एखादा मायक्रोस्कोप ऍड करावा लागेल, एखादा ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप अंडर आपल्याला ते डिफॉर्मेशन पाहता येईल. आपण ऑलरेडी एक प्रॅक्टिकल केलेलं आहे आपल्या कॉलेजमध्ये, वाय बेंडिंग. तर त्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण तिची काही स्केल आहे ती किती स्ट्रेच होते किंवा तिची किती शेप आणि साईज चेंज होते हे आपण अनालाइज केलं होतं. त्यासाठी आपण काय वापरला होता? ट्रॅव्हलिंग मायक्रोस्कोप. When body is subjected to such a deforming force, internal forces is developed in it and called as restoring force. आता काय केलं आपण? तुम्हाला सांगतो आपण कोणते मटेरियल डिस्कस करतोय? इलास्टिक मटेरियल, बरोबर आहे का? इलास्टिक मटेरियल. आता हे जे इलास्टिक मटेरियल डिस्कस करत असू तर आपण काय म्हणतो? समजा आता मी रबर घेतलं, त्या रबरची लेंथ होती एवढी एवढी, आणि आता याच्याला इकडे या साईडला जरा मी फोर्स अप्लाय केला, तर काय होणार आहे? हे जे रबर आहे हे रबर थोडस इलॉंगेट होईल, स्ट्रेच होईल. आता हे स्ट्रेच झालं तर इथे समजा इनिशियली अशा प्रकारचे 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 ऍटम या रबर मध्ये होते. आणि मी आता याला स्ट्रेच केलं तर यातले ऍटम वाढणार आहेत का बरं? सांगा बरं या लाईन मध्ये, का 9च राहतील? सर 9च बरोबर. जे ऍटम आहेत ते 9च राहणार आहेत. मग होईल काय? हे ऍटम थोडे थोडे लांब लांब जाणार आहेत. मग लांब लांब जातील म्हणजे काय? त्यांच्यामधला जो फोर्स होता इनिशियली त्या फोर्सची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे. हा का चेंज झाला? बिकॉज वी हॅव अप्लाइड सम फोर्स ऑन इट. आता हे अप्लाइड केला त्यामुळे यांच्यामध्ये जो फोर्स असेल, इनिशियली हा फोर्स 0 होता इथे, इथे जो फोर्स होता, फोर्स इन बिटवीन ऍटम्स, तो काहीतरी कॉन्स्टंट असेल किंवा 0 असेल. आणि जेव्हा आपण तो अप्लाइड फोर्स केला, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड केला, त्यानंतर यांच्यामध्ये काहीतरी फोर्स डेव्हलप झाला आणि त्या फोर्सला आपण काय म्हणतो? डिफॉर्मिंग फोर्स. कळालं का? किंवा रिस्टोरिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स आपण अप्लाइड केलेला फोर्स आहे, सॉरी, याला आपण काय म्हणतो? रिस्टोरिंग फोर्स. मग रिस्टोरिंग फोर्सचं काम काय असतं? जेव्हा मी इकडनं तो फोर्स अप्लाय केला, डिफॉर्मेशन फोर्स हा एफ ए, तो जर मी रिमूव्ह केला तर पुन्हा परत हा रिस्टोरिंग फोर्स काय करणार आहे? या ऍटम्सला पुन्हा परत या पोझिशनला आणणार आहे, असंच आणणार आहे, बरोबर ना? रिस्टोरिंग फोर्सचं काम काय आहे? तर जी काही आपली ओरिजिनल शेप आणि साईज असेल त्याला घेऊन यायचं. सो द फोर्स पर युनिट एरिया, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज स्ट्रेस. मग फोर्स पर युनिट एरियाची क्वांटिटी असते काय म्हणतो आपण? स्ट्रेस म्हणतो. मग आता जर मला याचं युनिट डिटरमाइन करायचं असेल, युनिट काय असं सांगता येईल का याचं स्ट्रेसचं? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. मग ते युनिट कसं काय सांगता येईल कोणाला? फोर्सचं न्यूटन आणि एरियाचं येस, फोर्स एरियाचं मीटर. न्यूटन आणि एरियाचं युनिट काय असतं? मीटर. बरोबर आहे का? मीटर. मीटर स्क्वेअर. बरोबर आहे ना? मग युनिट काय झालं याचं स्ट्रेसचं? न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. हे झालं आपल्या एसआय युनिट सिस्टम मध्ये, बरोबर आहे का? आणि सीजीएस मध्ये काय असतं? डाइन पर सेंटीमीटर. डायन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो फर्स्ट युनिट इज न्यूटन पर स्क्वेअर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर, आणि सेकंड युनिट इज डायन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. ब्रिटिश युनिट सिस्टम जे असते त्याच्यामध्ये तेच युनिट आहे, पाऊंड फोर्स पर स्क्वेअर इंच, पीएसआय. बऱ्याच वेळेला पहा आपण जेव्हा पेट्रोल पंप जातो ना तेव्हा आपण तो जो काही हवा भरणार असतो ना तो विचारतो किती हवा भरायची. आपण टू व्हीलर जर असेल तर त्यामध्ये काय सांगतो आपण? टू व्हीलर मध्ये किती हवा भरायचं सांगा बरं? 40 ते 35, बरोबर आहे ना? पण त्याचं युनिट काय असतं? पीएसआय, पाऊंड पर स्क्वेअर इंच. आणि आपण जर 4 चाकी असेल त्यामध्ये किती सांगतो आपण भरायला? 30 ते 33 पीएसआय. तुम्ही पहा बऱ्याच वेळेस तुम्ही गेलात ना तर त्यांच्याकडे ते जे काही इन्स्ट्रुमेंट असतात त्याच्यामध्ये ते एअर मेजर करतात किती भरली ती, तर ते काय असतं? पीएसआय. त्याचं युनिट असतं पीएसआय. म्हणजेच काय? पाऊंड फोर्स पर स्क्वेअर इंच. कळालं का? येस सर. ओके. येस सर. मग आता झालं, हे झालं याचं युनिट. आता आपल्याला याचं डिटरमाइन काय करायचंय? डायमेन्शन. मग डायमेन्शन काय डिटरमाइन करता येईल? आपल्याला माहितीये काय सांगितलं? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया.
आणि फोर्स काय असतो m इंटू ए डिवाइड बाय एरिया. मग m म्हणजे काय मास, सो m म्हणजे मास असेल तर mlt हे काय झालं, समजा आपण मास साठी घ्यायचं असेल तर काय झालं, मास लेंथ टाइम 0 0 मल्टिप्लाइड विथ ऍक्सलरेशन. ऍक्सलरेशन मध्ये काय असणार आहे mlt. ऍक्सलरेशन म्हणजे काय मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, बरोबर आहे का. मग मास 0 लेंथ 1 आणि t raised to -2 that will be the dimension of acceleration divided by dimensions of area. एरिया डायमेन्शन्स काय असतात, एरिया म्हणजे काय, एरिया कोणत्या युनिट मध्ये मेजर करतो आपण, मीटर स्क्वेअर मध्ये, म्हणजे लेंथ स्क्वेअर मध्ये, बरोबर आहे का. Yes, sir. मग आता याचं जर मी कॅल्क्युलेशन केलं, यातलं जे सिम्प्लिफिकेशन केलं तर मला काय मिळेल पहा बरं. इथे काय आहे m1 आहे, इथे m0 आहे, इथे m0 आहे. सो m0 गेट कॅन्सल अँड विल रिमेन्स विथ m1 ओनली, बरोबर आहे का. हे m1 आलं का, कसं आलं m1 ते, इथे पहा m1 इथे आहे, इथे m0 आहे, m1 m0 यांची ऍडिशन केली तर किती मिळणार आहे m1 डिवाइड बाय m0 म्हणजे काय m1 मिळणार फक्त. त्यानंतर l मध्ये पहा इथे किती आहे l0, इथे l1 म्हणजे काय झालं, न्यूमरेटरला l1 डिनॉमिनेटरला काय आहे l2 आहे. हा l2 जर मी न्यूमरेटरला घेतलं तर काय होईल 1 - 2, बरोबर आहे का. 1 - 2 चा आन्सर काय येतो -1. -1. ओके. आणि नंतर जर मी याचं केलं, टाइमचं कॅल्क्युलेशन करायचा प्रयत्न केला तर टाइम मध्ये काय दिसते पहा, इथे t0 आहे, इथे t-2 आहे आणि इथे t-0 आहे. म्हणजे हे t-0 हे दोन आहेत ते कॅन्सल होतील आणि आपल्याला काय मिळेल फक्त t-2. मग आपलं डायमेन्शन्स काय आलं स्ट्रेसचे m1 l-1 t-2 हे डायमेन्शन झाले, काय आलं का. Yes, sir. आणि Yes, तेच sir. केलेले आहेत. आता जर तुम्ही बघितलं तर स्ट्रेस ही जी क्वांटिटी आहे आपल्याकडे, आतापर्यंत आपण काय म्हणलो, आपल्याला माहितीये वी आर हॅव्हिंग टू डिफरंट दिस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. एक असते स्ट्रेस आणि दुसरी असते स्ट्रेन, सॉरी एक असतं वेक्टर आणि दुसरं असतं स्केलर, बरोबर आहे का. मग हा जो स्ट्रेस आहे तो काय आहे, तर स्ट्रेस इज अ टेन्सर. मग हा टेन्सर काय असतं, तर वी आर हॅव्हिंग ओनली स्केलर्स आणि वेक्टर्स. जेव्हा तुम्ही जर स्ट्रेसचा फॉर्म्युला पाहिला, स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय होता F/A, बरोबर आहे का. मग हा F म्हणजे जो काय असतं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बरोबर आहे का, डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी. So when you take a ratio of vector and scalar, then you are getting a tensor. मग तुम्हाला मी आता छोटी असाइनमेंट सांगतो. असाइनमेंट काय असणार आहे, राईट डाऊन और डिफाइन टेन्सर. तुमची असाइनमेंट काय असणार आहे, असाइनमेंट Write down or define tensor. टेन्सर इन डिटेल्स. ओके, टेन्सर हे तुम्हाला काय करायचंय, डिफाइन करायचंय, त्याच्याबद्दलची माहिती लिहून काढायची आणि ही माहिती कशात देणार तुम्ही, नोटबुक मध्ये लिहिणार, कळालं का. ओके, तर मग आज आपण इथे थांबूयात. आजच्या लेक्चरला आपण काय काय डिस्कस केलं, आजच्या लेक्चरला आपण पहिल्यांदा चालू Elasticity. केलं, एक तर इंट्रोडक्शन केलं, त्यानंतर सॉलिड लिक्विड गॅसेस काय असतात ते पाहिलं, त्यानंतर इलास्टिसिटी काय असते किंवा इलास्टिक मटेरियल काय असते ते पाहिलं, प्लास्टिसिटी प्लास्टिक मटेरियल काय असते ते पाहिलं, त्यानंतर डिफॉर्मेशन फोर्स म्हणजे काय तेही पाहिलं, आणि ऍट द एंड वी प्रोसीड टुवर्ड्स द स्ट्रेस. डायमेन्शन्स काय, युनिट काय, हे आहे सर्व आपण गोष्टी डिस्कस केल्या. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का. No, sir. Okay, so we will stop here. We will discuss remaining things in the next lecture. Thank you for your time. Have a good day. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Welcome. Thank you.